તો એક્ઝિટ પોલ આવે તે પહેલા ઇન્ડિયાને લઈને બેઠક મળી હતી। ઇન્ડિયા ગઠબંધનની આ બેઠકમાં મલ્લિકાર્જુન ખડગે પણ હાજર રહ્યા હતા અને આ બેઠક બાદ કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગે નવો નારો આપ્યો છે। 295 પાર થશે ઇન્ડિયા અલાયન્સ તેવી વાત કરવામાં આવી છે। इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीटें प्लस 295 से ज्यादा आएंगे, कम तो नहीं आएंगे। ये हमने आकलन किया कि सभी हमारे नेताओं से पूछने के बाद ये एक आंकड़ा हमारे पास मिला है और इस आंकड़े में कोई बदलाव नहीं है। आने वाले एग्जिट पोल में इनकी प्रचंड हार होने वाली है और किस मुंह से वो मीडिया को फेस करे, इसलिए एग्जिट पोल की पूरी एक्सरसाइज को ही नकार रहे हैं कि एग्जिट पोल का कोई मतलब नहीं है, 4 तारीख को परिणाम आने हैं। एग्जिट पोल कई समय से चल रहा है, हर बार वो हिस्सा लेते, मगर इस बार हार के कारण एक्सप्लेन न कर पाने की स्थिति में वो इसका बहिष्कार कर रहे हैं। तो 7 તબક્કાનું આ મતદાન 7મો તબક્કો પણ પૂર્ણ થઈ ગયો છે। વારાણસીમાં પણ મતદાન પૂર્ણ થઈ ચૂક્યું છે। તો વારાણસીથી ત્રીજી વાર મેદાને છે પીએમ નરેન્દ્ર મોદી અને વારાણસીમાં સરેરાશ 58%થી વધુ મતદાન થયું છે। દેશમાં લોકસભાની ચૂંટણી પૂર્ણ થઈ ગઈ છે। 7 તબક્કામાં આ ચૂંટણી યોજાઈ હતી। પીએમ મોદી સહિતના નેતાઓનું ભાવિ પણ ઈવીએમમાં સીલ થયું છે। વારાણસીની જો વાત કરીએ તો પછી પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અહીંયાથી સતત ત્રીજી વખત ચૂંટણી લડી રહ્યા છે અને જીતનો દાવો પણ એટલો જ હાઈ કરવામાં આવ્યો છે। સૌથી વધારે મહત્વની વાત સંધ્યા જે અત્યાર સુધીનો આંકડો છે મતદાનનો તે 58% વારાણસીમાં સરેરાશ મતદાન થયું હોવાની જાણકારી છે। દેશમાં લોકસભાની ચૂંટણી પૂર્ણ થઈ છે અને સૌથી વધારે મહત્વની વાત શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં પૂર્ણ થઈ ચૂકી છે સંધ્યા। એક બે નાની મોટી જગ્યાને બાકાત કરતા કોઈ પણ જગ્યા એવી પરિસ્થિતિ નથી થઈ કે જે ભૂતકાળમાં આપણે જોતા આવ્યા છીએ। દેશની જનતાએ પણ આ વખતે લોકશાહીના મહાપર્વને તેવી રીતે વધાવી લીધો છે અને તેની સાથે બંને પાર્ટી તરફથી પોતાની જીતના દાવા अलग अलग बैठकों पर अलग अलग बैठकोना आंकड़ा साथे। एक तरफ इंडिया अलायंस कही रह्यु छे 295 थी वधारे तो तेनाथी 100 सीट वधु कहेवानुं छे एनडीएनुं। तेवुं कहेवुं छे के अबकी बार 400 पार। अने अहींयाथी सौथी वधारे महत्वनी वात संध्या के ज्यां आगळ छेल्लो तबक्को पूर्ण थयो मतदाननो त्यांथी खुद प्रधानमंत्री त्रीजी वखत पोताना भाविनो फैसलो जनताना हाथमां आपी चूक्या छे। बिल्कुल अने आ वखते बंने पार्टी तरफथी कहेवामां आव्युं छे के आ वखते चूंटणी जनता लड़ी रही छे। जोवानुं रहेशे के आ जनता नो मूड कया प्रकारनो रह्यो छे ने ए ज एक्जिट पोल महा एक्जिट पोल लईने आवी रह्युं छे न्यूज 18 नेटवर्क वाराणसी थी। वाराणसी से उपेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी उपेंद्र, आखिरकार लोकसभा चुनाव खत्म हुआ है, 7वां तबक्का भी खत्म हुआ, वाराणसी का मिजाज क्या कह रहा है? देखिए, लोकसभा चुनाव खत्म हो गया है और अब जो निर्वाचन आयोग की जो गाइडलाइंस है उसको भी हम अब वो खत्म हो गई हैं। तो फिलहाल अब अगर हम विश्लेषण की बात करें तो ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि वाराणसी का जो चुनाव था, जो मैंने गांव-गांव, शहर-शहर, गली-गली, घाट-घाट देखा, उसमें सिर्फ और सिर्फ मुद्दा नरेंद्र मोदी का नाम, नरेंद्र मोदी का चेहरा था। यहाँ पर नरेंद्र मोदी बनाम सब कुछ था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर यहाँ पर वोट पड़ा है। जो मैंने लहर देखी वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की देखी। हालांकि जब तक नतीजे नहीं आ जाते जब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि कांग्रेस की ओर से उनके प्रदेश अध्यक्ष अजय राय थे यहाँ पर जो मुकाबला करता दिखे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल का जो काम था, जो उनकी प्रेजेंस थी वाराणसी में, वो मुझे यहाँ वोटरों के बीच में उसका जो इमेज थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो और मजबूत दिखी बशर्ते 2014-2019 के मुकाबले। तो यानी कि जो एंटी इनकम्बेंसी होती है किसी भी जीते हुए प्रत्याशी की, वो मुझे बिल्कुल नहीं दिखी, बल्कि उल्टे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो लोकप्रियता थी वो बढ़ी दिखी मुझे। दिन भर यहाँ पर चाहे वो शहर की बात कर ले, चाहे वो गांव की बात कर ले, चाहे वो 5 विधानसभा जो वाराणसी लोकसभा के अंतर्गत आती है, उन सभी में मैंने देखा, वोटरों से बात की तो मुझे समझ में आया कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
के द्वारा जो वाराणसी में विकास कार्य कराए गए थे उससे काफी ज्यादा प्रभावित थे यहाँ के वोटर्स। मौसम का मिजाज तल्ख था, बावजूद इसके वोटर्स बड़ी संख्या में निकले और अनुमान लगाया जा रहा है कि जब 6 बजे तक पूरा वोटिंग परसेंटेज आएगा तो ये आंकड़ा 60 के पार कर जाएगा। 60 का आंकड़ा पार करने का मतलब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थक नेता बीजेपी के जो कह रहे हैं कि इस बार वाराणसी में 10 लाख पार, तो 10 लाख तो नहीं, लेकिन इस बार जो लीड होगी वो इस बार 2019 के मुकाबले ज्यादा होगी। 2019 में ये लीड करीबन 4.25 लाख थी, तो ऐसे में इस बार की ये लीड ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से बड़ी संख्या में वोटर्स निकले। मैं इस वक्त वाराणसी के एक बूथ पर हूं जहां पर अब यहां पर मतदान खत्म हो गया है। जो लोग भी अब अंदर हैं वही लोग अब केवल वोट डाल पाएंगे। बाकी अब यहां पर वाराणसी की सभी बूथों पर, सभी मतदान केंद्रों पर अब मतदान खत्म हो गया है। तो वाराणसी का पूरा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा गया। न केवल वाराणसी बल्कि पूर्वांचल, पूर्वी उत्तर प्रदेश। जी बिल्कुल उपेंद्र, आपका शुक्रिया हमारी साथ जुड़ने के लिए। तो અત્યારે 58% જેટલો આંકડો સામે આવી રહ્યો છે, પરંતુ બાદમાં 60%ની ઉપર આ મતદાન જઈ શકે છે એવી વાત ગ્રાઉન્ડ ઝીરો પરથી સામે આવી રહી છે। અને સૌથી વધારે મહત્વની વાત, આના પર ચર્ચા પણ જરૂરી છે। જપનભાઈ પાઠક રાજકીય વિશ્લેષક પણ અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે અને દીપકભાઈ જોશી ભાજપથી નેતા પણ જોડાઈ ગયા છે। સૌથી પહેલા દીપકભાઈ આપની પાસે, કારણ કે આપ આવ્યા તે પહેલા જ મલ્લિકાર્જુન ખડગેનું એ નિવેદન 295 ઉપરની વાત તેમના તરફથી આ વખતે કરવામાં આવી। અત્યાર સુધી સીટ ડિસ્ક્લોઝ નહોતી કરવામાં આવી, પરંતુ હવે કદાચ તેઓને લાગી રહ્યું છે કે તેઓની સરકાર બની રહી છે। સૌથી પહેલી પ્રતિક્રિયા આપની। જુઓ, સૌથી પહેલાં એક વસ્તુ કહીશ, જ્યારે કોઈ પણ પોલિટિકલ પાર્ટી હોય છે ને એના માટેની પરીક્ષા જો કહી શકીએ તો એ ઇલેક્શન હોય છે। અને જેટલું તમે કોન્ફિડન્સથી તમે બોલો છો અથવા તો તમે જે કરેલા કાર્યો છે, તમારો અંતર આત્મા જે બોલતો હોય છે એ બતાવે છે। એમણે ઇલેક્શન પૂરું થયું પછી પોતે આંકડો બોલ્યા છે, જ્યારે અમે પહેલેથી કરતા હતા, કારણ કે અમે જે કામગીરી કરીને જે પ્રજાના પ્રશ્નોને જે વાચા આપી છે એના ઉપરથી અમને સ્પષ્ટ લાગતું હતું કે આ વખતે પણ અમારી 400 પાર થશે, એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી। નહીં, એટલે ઇલેક્શન પછીનો જે આંકડો છે એ કોંગ્રેસે આપ્યો છે। ઇલેક્શન પછીનો એટલે મતદાન પૂર્ણ થયા પછી પણ તમે એ આંકડા ઉપર સ્ટ્રિક્ટ છો, બીજેપી આંકડા પર યસ 400 પાર અમે પહેલેથી જ કહેતા આવ્યા છીએ અને હજી પણ એ જ છે। યસ જી, કારણ કે ઘણી વખતે જપનભાઈ એવું પણ જોવા મળ્યું કે 370 ની આસપાસ આ આંકડો આવી શકે છે। શું લાગે છે હવે મતદાન પૂર્ણ થઈ ચૂક્યું છે? એટલે આ કોંગ્રેસે એનો પોતાનો એક્ઝિટ પોલ કીધો, હા, અને ભાજપનો પ્રી પોલ, ડ્યુરિંગ પોલ અને એક્ઝિટ પોલ સેમ છે। જે એમણે કહ્યું કે અમારો તો એનો એ જ આંકડો છે કે અત્યારે ઓપન ગ્રાઉન્ડ છે, જ્યાં સુધી રિઝલ્ટ ના આવે ત્યાં સુધી બધાને બધું જ બોલવાની છૂટ છે, દરેક દાવા કરવાની છૂટ છે। એકચ્યુઅલ રિઝલ્ટ ચોથી આવશે અને હવે જ્યારે ચૂંટણી પૂરી થઈ છે ત્યારે આજે કેટલાક નિવેદનો પણ સૂચક છે, જેમ કે સમાજવાદી પાર્ટીના જે લીડર છે અખિલેશ યાદવ, જે એમ કહેતા હતા કે 1-2 સીટ ભાજપ જીતશે, એટલે વારાણસી એમનો ઈશારામાં કહેવું હતું, તેઓ આજે કહે છે કે અમે 25 સીટો જીતવાના છીએ। એટલે એમણે તો એમનું સ્કેલ ડાઉન કર્યું છે। કેટલાક એવા હોય છે કે જે ચોથીનું રિઝલ્ટ આવે ત્યાં સુધી સ્કેલ ડાઉન ના કરે ને પોતાનો અભિપ્રાય એ જ જોશમાં આપે। તો ઇટ્સ એન ઓપન ગ્રાઉન્ડ ચોથી સુધી, જેને જે દાવો કરવો એ કરી શકે છે, એમાં કંઈ ખોટું નથી। પણ જપનભાઈ, આ વખતે એક મહત્વની વાત જે જોવા મળી ચૂંટણી પહેલા, હું સંધ્યા જ્યારે પણ ચર્ચા કરતા હતા, એક મહત્વનો મુદ્દો હંમેશા રહ્યો ઉત્તર ભારત, દક્ષિણ ભારત। શું આ વખતે એ ફેક્ટર એનડીએ માટે કે ઇન્ડિયા માટે આપ એને કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો, કે જે ભાગલા પાડવાની વાત થઈ, અલગ મુદ્દા તેના પર ચર્ચા થઈ? એટલે આ વખતે અનેક ડિવિઝન પ્લે થયા। એક દક્ષિણ ભારત વર્સિસ ઉત્તર ભારત, ઓબીસી એસસી એસટી વર્સિસ અધર્સ, અદાણી અંબાણી એટલે પૈસાદાર લોકો વર્સિસ ગરીબ લોકો, અનેક ડિવિઝન, ગુજરાત વર્સિસ મહારાષ્ટ્ર પણ પ્લે થયું છે। મહારાષ્ટ્રમાં તમે જો તો રેમ્પેન્ટ સંજય રાઉતે ગુજરાત ઔરંગઝેબ જન્મ્યો તો એનું રાજ્ય છે વગેરે વગેરે ચીજો કહી છે। તો અનેક ડિવિઝન પ્લે કરવાનો આ વખતે પ્રયત્ન થયો છે, અને એ જ જોવાનું છે કે વેધર ડિવિઝન્સ વિન કે એક યુનિફાઈંગ ફેક્ટર એની ઉપર જીતે છે। જ્યાં સુધી તમારું સાઉથ અને નોર્થનો સવાલ છે, કર્ણાટકમાં ભારતીય જનતા પક્ષને માત્ર નરેન્દ્ર મોદી આવ્યા એ પછી નહીં, 2009માં તો ભાજપનું ખૂબ ખરાબ પ્રદર્શન હતું, પણ 2009માં પણ કર્ણાટકમાં સિગ્નિફિકન્ટ ડબલ ડિજિટમાં સીટ્સ ભાજપને મળી હતી। એન્ડ ઇફ યુ બિલીવ કે સાઉથમાં છે, પોંડિચેરીમાં અત્યારે ભારતીય જનતા પક્ષ ની સરકાર છે, જે તમિલનાડુની વચ્ચે આવેલું પોકેટ છે। આંધ્રપ્રદેશમાં આ વખતે બીજેપી વિલ ગો અપ, જો કે સીટ બહુ ઓછી લડ્યું છે, આઈ થિંક આંધ્રપ્રદેશમાં ખાલી 6 જ બેઠકો લડ્યું છે, પણ આંધ્રપ્રદેશમાં ઇટ વિલ ગો અપ બીજેપી। તેલંગાણામાં ઇટ વિલ ગો અપ, તેલંગાણામાં પણ ભારતીય જનતા પક્ષની બેઠકો આ વખતે વધશે। એટલે
આ જે નોર્થ સાઉથ વાળી વાત છે માત્ર તમિલનાડુ પૂરતી રહી જાય છે. તમિલનાડુમાં કેટલી બેઠક ભાજપ જુએ છે, જીતે છે જોવાનું છે. જ્યાં એક રેશનલ અંદાજ જે છે એ છે કે 10 બેઠકો તમિલનાડુની, એમાં ભાજપ ક્યાં ઇધર નંબર 1 ક્યાં નંબર 2 રહેશે. બટ ઇટ હેઝ ટુ બી સીન. તમે જો નરેન્દ્રભાઈ આજે પણ ત્યાં તમિલનાડુમાં જ હતા અને ખાસા એમણે ત્યાં પ્રવાસ કર્યો, તો ઇટ્સ ધેર ફોકસ એરિયા. ઇટ હેઝ ટુ બી સીન. પણ અને કેરળ અને તમિલનાડુમાં ક્યાંક બીજેપીને ફેવર નથી મળતી. બટ ઇફ યુ કન્સિડર કે કર્ણાટક સાઉથ ભારતમાં છે, આંધ્રપ્રદેશ આ વખતે રિઝલ્ટ આવશે, એમાં લાગે છે કે અબ જશે, તેલંગાનામાં ભાજપની પ્રેઝન્સ છે, ઓલમોસ્ટ નંબર 2 છે. તો વી કેન અઝ્યુમ કે સાઉથ ઇન્ડિયામાં પણ એની સાવ પ્રેઝન્સ નથી એવું નથી. અને એક સમય નોર્થ ઇસ્ટ બાબતે કહેવાતું હતું કે ભાજપ નોર્થ ઇસ્ટમાં જીતી જ ન શકે. ઇટ વોઝ ઇટ, બંગાળમાં જીતી જ ના શકે ભાજપ. એવું અમે જ્યારે યંગર એજમાં હતા ત્યારે તો અમે નિયમિત રીતે વિચારતા હતા ને સાંભળતા હતા.